So warm welcome for today's session. அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं शृण्वतां स्वकथः कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं पञ्च भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Hare ஹரே ராம Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ண Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare. Hare Hare இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேற்று 6வது அத்தியாயம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதில் 9 ஸ்லோகங்கள். ஃபஸ்ட்டு மனசு வந்து நம்மளோட நண்பனா விரோதியான்னு பார்த்தோம். யோகத்தின் வரைமுறையை பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்தில் வந்து என்னென்ன உடல் தகுதி மனத்தகுதிகள் வந்து பார்த்தோம். அர்ஜுனன் இயலாமை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாருன்றதை பார்த்தோம். ஸோ இன்னும் வந்து இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனனின் இயலாமை வெளிப்படுத்துதல், வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன, மிக உயர்ந்த யோகி, இதை வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம் இல்லைங்களா? ஸோ யாராவது பகவத்கீதை எடுத்து வச்சுருங்க, 24 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஞானம் எடுத்து வச்சு இல்லையா?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ச நிச்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ அனிர்வின்னசேதசா சங்கல்ய பிரவான் காமாம் தயக்வா சர்வான் அசேஷதः மனைசவேந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்தத. யோக பயிற்சியால் உறுதியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். இங்க என்ன சொல்றாங்க, மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னென்ன பண்ணணும்? யோகா பயிற்சி செய்யறதுனால அதுல ஒரு உறுதி, நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனக்கற்பனையால் வரக்கூடிய எல்லா ஆசைகளிலிருந்தும் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். புலன்களையும் மனசையும் வந்து அடக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலை. ஸோ இந்த சமாதி நிலையை வந்து எப்படி அடையணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு சில தகுதிகள் என்ன இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். எந்த ஒரு உந்துதலுக்கும் வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? நம்பிக்கையோடு இருக்கணும், வைராகியம் இருக்கணும். பாதையிலிருந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டோம். நான் இந்த அஷ்டாங்க யோக முறை பண்ண போறேன்னு அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா மனச வச்சுட்டோம். அதிலிருந்து அந்த பாதையிலிருந்து விலகாம இருக்கணும். புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும். புலன்களை வந்து நம்ம புலன்களை வச்சு அடக்குனா வந்து கஷ்டம். அதனால புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும். பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விட்டுவிட வேண்டும். இதுக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருட பறவை தெரியுது, ஒரு கடல் தெரியுது. இங்க ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. எப்படி இந்த எல்லா பண்புகளும் இந்த ஸ்டோரிக்குள்ளேயே நம்ம பார்க்கலாம். அது என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் வந்து இந்த பெரிய கடல் இருக்கு. அந்த கடல்ல ஓர ஓரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடற்கரையில நிறைய மரங்கள் தெரியுது. அந்த மரத்துல வந்து என்ன பண்ணுது, பறவைகள் வந்து கூடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு வருது. இது வந்து வழக்கமா இருக்குது. பறவைகள் என்ன பண்ணும்? முட்டை போடும். முட்டை பொரிஞ்ச உடனே அது என்ன ஆகும்? குஞ்சு வரும். குஞ்சு வந்தா அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணும்? தாய் பறவை சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்து ஊட்டும். இது மாதிரி ஒரு நாள் அந்த தாய் பறவை என்ன பண்ணுது? காலங்காத்தால தன்னோட கூட்டை விட்டு கிளம்பி போகுது. போயிட்டு இரை எடுத்துட்டு வரலான்னு போகுது. இரை எடுத்துட்டு வருது. வந்து பார்த்தா அந்த மரமும் இல்ல, கூடும் இல்ல, பறவைகளும் இல்ல. என்னடா ஆச்சு? என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தவிக்குது. நம்ம எப்பவுமே இப்படி தானே பண்ணிட்டு இருக்கோம். காலங்காலமா பண்ணிட்டு வரோமே, இப்ப இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மன வருத்தத்தோட அங்க இங்க தேடி பார்க்குது. அழுது புலம்புது. அப்புறம் என்னதான், யார் தான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குது. அப்பதான் தெரியுது கடல்ல இருந்து பெரும் சீற்றம் வந்திருக்குது. கடல் அலை பேரலைகள் வந்திருக்குது அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு கடல் கிட்ட போய் பேசுது. கடல் அரசனே, நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க? என்னுடைய முட்டைகளை, ஓகேங்களா? முட்டைகளை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, என்னோட முட்டைகளை திருப்பி கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குது. ஓகேவா? குஞ்சு பறவைகள் வந்து அங்கங்க இருக்குது. ஆனா குட்டி பறவைகள் வந்து முட்டைகள் வந்து இல்ல. ஓகேவா? சோ முட்டைகள் இல்லாததுனால அது என்ன பண்ணுது, ரொம்ப வருத்தத்தோட அரசன் கிட்ட கேக்குது. கடல் அரசனே, தயவு செய்து நீங்க என்னோட முட்டைகளை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு இந்த கடல் அரசனுக்கு ரொம்ப இளக்காரம். என்னடா இது, ஒரு குட்டி பறவை இது வந்து என்கிட்ட வந்து கட்டளை போடுதா? இரு இதை ஒன்று, அதெல்லாம் முடியாது, நீ என்ன பண்றியோ பண்ணிக்கோணும் அப்படின்னு கேக்குது. இல்ல இல்ல, தயவு செய்து எனக்கு கொடுங்க, என்னோட முட்டைகள் வந்து வேணும் எனக்குன்னு அப்படின்னு கேக்குது. அஹ் அப்ப வந்து என்னால கொடுக்க முடியாது, உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணு பாரு, நீங்க இப்படி பேசாதீங்க, நான் வந்து உங்களை வந்து வத்திடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அவருக்கு வந்து என்ன சிரிப்பு வருது. நீ இருக்கிறத குட்டி பறவை, என்கிட்ட பாத்தீங்கன்னா கடல்ல எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் இல்லையா? பல லட்ச லிட்டர்ல தண்ணி இருக்கும். அத வந்து இது என்ன பண்ண முடியும்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்குது. சரி, உன்னால முடிஞ்சத பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல் அரசன் சொல்றான். சரின்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணுது, தன்னுடைய அலகுலால தண்ணிய எடுத்துட்டு போய் வேற இடத்துல வந்து அ இது கடல்ல இருந்து மொண்டுகிட்டு எடுத்துட்டு போய் வேற இடத்துல ஊத்திட்டு வருது. இது மாரி பண்ணிட்டே இருக்குது. இந்த ஒரு சம்பவம் எல்லா பறவைகளுக்கும் போய் சேருது. கடைசியா பறவைகளின் அரசனான கருட பறவைக்கும் போய் சேருது. அப்படியான்னு சொல்லிட்டு கருடன் வந்து பார்க்குறார். இதனோட முயற்சி வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு சிறந்தது இல்லையா? சின்ன விஷயம் இல்ல இது. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அதுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு பொறுமை, நம்பிக்கை, வைராக்கியம், அது எடுத்த முடிவுல இருந்து பிறழாம இருக்குது. அ மனச ஒருநிலைப்படுத்தி தன்னுடைய செயல சொன்ன வார்த்தைக்கோசம் தன்னோட முட்டை வேணும். ஏன்னா முட்டையில தான் தன்னோட குஞ்சுகள் இருக்கு இல்லையா? தாய் பறவை அவ்வளோ அளவுக்கு தன்னோட
பற்றுதல் வச்சுட்டு தன்னுடைய செயலை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்குதுன்றத வந்து பார்த்து கருடனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம் இருந்துச்சு. சரி, எப்படியாவது இந்த ஒரு தாய் பறவைக்கு நான் உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கருடன் பறவைகளின் அரசன் இல்லையா, வந்து சொல்றார், ஏய் கடலரசா, மரியாதையாக கூடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அப்போ வந்து என்னாச்சு, கடலரசனுக்கு பயம். ஏன்னா அவர் வந்து யாரு, பெரியவர் இல்லையா, பறவைகளின் அரசன். ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒழுங்கு மரியாதை திருப்பி அந்த முட்டையை கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இந்த முட்டையை வாங்குறதுக்கு அந்த தாய்ப்பறவை என்னென்ன பண்ணுச்சு, என்னென்ன குணாதிசயங்கள் அது கிட்ட இருந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்த்து நம்மளும் வாழ்க்கையில வந்து இதை அப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, படிங்க. 25 மாதாஜி. மாதாஜி. ஆ. லபந்தே பிரம்ம நிர்வாணம் ருசய சீன கல்மசா சின்ன திரைவா யதாத்மான சர்வபூதகிதே ரதா. ம் 6:25. எத்தனாவது படிச்சுங்க? ஆமா, 5:25 படிச்சிட்டேன். ஆ 6:25. தூக்கம் இன்னும் போல மாதாஜிக்கு. ஆமா. ஆ இனிமேல் பாகவதம் சனை. கையில இருக்கணும். படிங்க ஆமா. மாதாஜி. शनै शनैर् उबरे मेत् बुद्ध्या कृதி कृदीतया आत्मसंसदं मन कृद्वा नद किञ्चित् अभिसिन्दयेत्. ஹரே கிருஷ்ணா. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். ஸோ சமாதியில வந்து எடுத்தும் கவுத்தும்லாம் முடியாது, படிப்படியா வந்து அந்த நிலைக்கு போகணும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ஆத்ம சம்சதம் மன கிருத்வான கிஞ்சித் அபி சிந்தையத். என்னை பத்தி தான் நீ நினைக்கணும், வேற எதா பத்தியும் இருக்கக்கூடாது. கிஞ்சித் எதா பத்தியும் யோசிக்க கூடாது. ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஹ், திருதி கிருதி திருதி கிருதி கிருஹு ருஹு ஈதயா. ஓகேவா? அந்த புத்தியை ஒருநிலைப்படுத்தி அவர் மேலதான் மனசை வைக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தன்னம்பிக்கையுடன் கூடிய புத்தி, நிலைநிறுத்தப்பட்ட மனம், வேறு எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். படிப்படியான முன்னேற்றம் அடையும். அப்படிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாரணை, தானம், சமாதி. ஓகேவா? அந்த கூட பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யதோ யதோ நிಶ್ಚಲதி. ஆ यतो यतो निश्चलति मनः सञ्चलम् अस्थिरं तदस्ततो नियम्बैदत्तात्मन्येव वशं नयेत्. மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்து எல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஓகேவா? ஆம். ஸோ மனசு வந்து சஞ்சலமானது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதுவா அது ஆகும் இமீடியட்டா இல்லையா? கேட்வே ஆஃப் இந்தியான்னு சொன்ன மனசு எங்க போகுது? பாம்பே. ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகுது இல்லையா? எக்மோர் சொன்ன எங்க போகுது? சென்னை. மனசு டக்குன்னு போயிடுச்சு இல்லையா? நம்ம ம், அப்படியே அந்த மனக்கற்பனை வரும், அந்த என்னென்ன அந்த இடத்துல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அதெல்லாம் ம், ஞாபகம் வருது. அது ம், மாதிரி மனசு வந்து ரொம்ப ஸ்பீடு இல்லையா? ஸோ அது சஞ்சலமானது. அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அது அங்கங்க போயிட்டே தான் இருக்கும், நம்ம தான் இழுத்துட்டு வந்து நம்ம கட்டுப்பாடுக்குள்ள வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ம். மனதின் இயற்கை வந்துதான் சஞ்சலமானது, ஓடிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்திரம்ன்றதே இல்லை. ஓகேவா? அது ஸ்திரமா நம்ம தான் வழி நடத்தணும். ஓகே. மறுபடியும் அது அங்கங்க போயிட்டே தான் இருக்கும். போயிட்டு இருக்க மனசை வந்து கூட்டிட்டு திருப்பி 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 எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ இப்படி பண்ணவங்க தான் நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய தூய்மையான புலன்களால தான் வந்து நம்மளால சேவை செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? அப்படி கடவுளுக்கு நம்ம சேவை செஞ்ச நம்ம எல்லாம் கோஸ்வாமிகள். நம்மளுடைய புலன்களுக்கே நம்ம சேவை செஞ்ச நம்ம எல்லாம் வந்து கோதாசர்கள். ஓகேவா? ஸோ நம்ம டிசைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। படிக்கிறேன். பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுகம் உத்தமம் உபேத்தி சாந்த ரஜசம் பிரம்ம பூத்தம கல்மஷம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பூத நிலையை வந்து எடுத்து சொல்றாங்க. என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் எனும் உயர் பக்குவத்தை அடைகின்றான். ரஜோகுணத்தை கடந்தவன் அவன். பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்ந்தவன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகின்றான். சோ கடவுள் மேல வந்து மனசை வச்ச என்ன ஆகுது, அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது? உத்தம சுகம் இல்லையா? அந்த உத்தம சுகத்தை அவனால அனுபவிக்க முடியுது. ரஜோகுணத்தையும் வந்து கடந்து போயிடுறான். ஓகேவா? சோ அதுக்கு பிறகு என்ன கிடைக்குது? போன ஜென்மத்துல செஞ்சக்கூடிய முன்ஜென்ம பாவ விளைவுகள் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்தும் வெளியே வரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இது வந்து இந்த பௌதிக கலங்கள்ல இருந்து விடுதலை பட்டு இருந்த அந்த நிலைமையை வந்து பிரம்ம பூதா நிலைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது ஆஹ் பிரம்மபூத நிலை என்ன? செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொல்றாங்க. அதாவது சுயத்தை வந்து அறிதல். அதாவது என்னது அது? நான் ஆத்மா, நான் பரமாத்மாவுடைய அங்கத்தினுக்கு அவருடைய நித்திய சேவகன். அதனால சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்குது. பகவான் மீது வந்து மனதை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறது. அதனால அவன் என்ன அனுபவிக்கிறான்? திவ்யமான ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கிறான். ஓகேவா? சோ அனுபவிக்கிறான். அதுக்கு தான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? மத் பக்தி லபத்தே பரம். ஓகேவா? ஸோ யாராலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிலையில வந்து பிரம்ம நிலையில வந்து ஒருத்தனால இருக்க முடியாது. அன்டில் அவன் வந்து பரிபூர்ண உண்மைய கிருஷ்ணரை வந்து தெரிஞ்சுக்கிற வரையும் அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணணும்? மனசை வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடி மேல வந்து நிலைநிறுத்தணும். சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, சவை கிருஷ்ணக பாதார விந்தையோ, அவருடைய தாமரை திருவடியை வந்து அவன் நித்தியமா நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான். அப்படி ஒருத்தன் நினைச்சிட்டு இருந்தாதான் அவனால என்ன பண்ண முடியும்? இந்த ரஜோகுணத்திலிருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்புறமா தான் அவனால என்ன பண்ண முடியும்? தான் ஆத்மான்ற அடையாளத்தை அவனால உணர முடியும். हरे कृष्णा। युञ्जनन्ये जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पशम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते. हरे कृष्ण. இவ்வாறாக ஹரே கிருஷ்ணன் சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனிடம் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகிறான். சோ இந்த திவ்யமான அன்பு சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால அவன் கிருஷ்ணனுக்கு வந்து சேவை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். பரமாத்மாவை உணர்தல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மம் ஸ்பர்ஷம் நிலை. ஓகேவா? பிரம்ம ஸ்பர்ஷ நிலை. அதாவது மூணாவது வரியில இருக்குது பிரம்ம ஸ்பர்ஷம் சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். ஸோ நம்ம ரிப்பீட்டடா இந்த 2-3 ஸ்லோகத்துல என்ன படிக்கிறோம்? ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ விடுதலை ஆனாதான் வந்து என்ன அடைய முடியும்? உன்னதமான ஆனந்தத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? பகவானிடம் தனது தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் ஒரு யோகி அருவவாதத்திலிருந்து பக்தராக முடியலாம். சோ ஒருத்த வந்து கடவுளை வந்து ஜோதி ரூபம் வடிவத்துல வழிபடலாம். பட் ஒன்ஸ் அவன் வந்து தான் கடவுளுடைய அங்க துணுக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் என்ன பண்ணலாம்? பக்தரா மாறிடலாம். இப்படி யாராவது மாறி இருக்காங்கன்னா இருக்காங்க. அதாவது சுகதேவ் கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால வந்து அவர் வந்து ஆஹ் ஒரு முக்தி பெற்ற ஆத்மா, லிபரேட்டட் சோல். ஓகேவா? பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தியால அவர் அப்பா சொல்லி கொடுத்த அந்த பாகவதம் படிச்சதுனால அவர் என்ன ஆனாரு? பக்தராக மாறிட்டார். ஓகேங்களா? சோ இதுவும் முடியும். ஓகே. சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பக்குவமான யோகியின் பார்வையை பத்தி பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. हरे कृष्ण. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையான யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். உண்மையில் தன்னுணர்வுடையவன் பரம்புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். பாருங்க, ரொம்ப அழகான ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரு யோகி உண்மையானவன் அவன் என்ன பண்றான்? எறும்பு, யானை, நாய் எதுவா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள யாரை பார்க்கறான்? பரமாத்மாவை பார்க்கறான். என்ன பார்க்கும்போது எல்லா ஜீவராசிகளும் எனக்குள்ளதான் இருக்குன்றதையும் அவன் பார்க்கறான். ஓகேவா? அப்புறமா வந்து
ஒருத்தனுக்கு தன்னுணர்வு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் என்ன பண்றான், எல்லா இடத்துலயும், அதாவது உயிரினங்கள் மாத்திரம் இல்ல, தோன்றுவன தோன்றாதவை எல்லாவற்றிலும் யாரை பார்க்கறான், பரமபுருஷ பகவானை வந்து பார்க்கறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுதான் இந்த பிக்சர்ல பார்க்கறாங்க, காமிக்கிறாங்க. பரமாத்மாவை எல்லா உயிர்களிலும், பரமாத்மாவின் எல்லா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல பாருங்க, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ள பரமாத்மாவை பார்க்கறாங்க இல்லையா? மரம், யானை, புலி, சிங்கம், எதுவா இருந்தாலும். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாக்குள்ள எல்லா ஜீவராசிகள், ஏன்னா அந்த அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறது அவர்தான் இல்லையா? சோ பரமபுருஷ பகவானை எல்லா இடங்களிலும் காண்கிறான். ஓகேவா? இவன் தான் பக்குவமானவன். ஓகே. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு அன்பான அன்னையை போல எல்லா குழந்தைகளிலும் சமமாக நடந்து கொள்கிறார் இல்லையா? சோ சுதாமா வந்து ஏழை பிராமணனா வந்தா கூட அவருக்கு என்ன கொடுத்தாரு? அவர் கேட்கவே இல்ல. கேட்கலைன்னா கூட எல்லாத்தையும் குடுத்தாரு இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு? 4 வீட்ல வந்து கொஞ்சம் அவல் வேணும்னு எடுத்துட்டு வந்து சா குடுத்தாரு இல்லையா? அவருக்கு எல்லா விதமான செல்வ வளங்களும் கேட்காமலே குடுத்தாரு. தன்னுடைய பக்தர்களுக்கோசம் அவர் என்னன்னாலும் செய்வாருன்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? கஷ்டத்துல, துயரத்துல இருந்த கஜேந்திரன் கூப்பிட்டாரு இல்லையா? திரௌபதி மாதா கூப்பிட்டாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாரு? அடைக்கலம் குடுத்தாரு. ஓகேவா? சோ எல்லார்கிட்டயும் வந்து சமமா தான் நடந்துக்கிறார். நீ பணக்காரன், நீ வந்து ஒரு மிருகம், நீ வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அப்படிலாம் எந்த ஒரு பாரபட்சமே இல்ல. இல்லையா? எல்லாருக்கும் உதவினார். பிரஜவாசிகளுக்கு என்ன பண்ணாரு? அ கோவர்தன மலையே தூக்கி அவங்கள காப்பாத்தினார் இல்லையா? அவரு பாரபட்சமற்றவர். ஒரு தாய் வந்து எப்படி குழந்தைய பார்த்துப்பாங்களோ, அது மாதிரி அவரை பார்த்துக்கிறாரு. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. சோ எல்லா இடத்துலயும் அவரை பார்த்துட்டு இருந்தா எங்க இருந்து அவரை வந்து மறக்க போறோம்? மறக்கவே முடியாது இல்லையா? நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. எப்போ வந்து நம்மளாம் அவரை நினைச்சிட்டே இருக்கோம். அப்ப என்ன இருக்குது? நம்ம மனசுல அவர் இருந்துட்டே இருக்காரு இல்லையா? நம்ம அவரை பத்தி நினைக்கிறதுனால அவரும் நம்மள நினைச்சிட்டே இருக்காரு. சோ யாரும் யாரையும் வந்து மிஸ் பண்ண போறது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகேவா? சோ பகவானை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. யோகியின் நிலையிலிருந்து ஒருபோதும் வீழ்வதில்லை. சோ அவன் வந்து தவறே செய்ய முடியாது. ஏன்னா சதா காலமும் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு இருக்கான். பௌதிக விஷயத்த நினைச்சாதான் அவன் என்ன பண்ணுவான்? மனசு அச்சோ நான் நினைச்சது நடக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான்? வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல? நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஜட பொருட்கள் இருந்து விடுபட்டு அவனுக்கு அந்த ஜட ஆசைகள் மேல பட்டுதலே இல்லை. சதா காலமா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கான். எப்படி வந்து ஒரு இரும்பு கம்பை வந்து நெருப்புல வச்சு நிறைய நேரம் காய்ச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? அந்த நெருப்போட தன்மையை அந்த இரும்பு வந்து எடுத்துக்கும் இல்லையா? பழுத்து இருக்கும். அப்ப வந்து அத தொட்டா என்ன ஆகும்? நெருப்ப தொட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அத விட ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்படும். கையெல்லாம் நல்லா வந்து காய்ஞ்சிரும் இல்லையா? க அது மாதிரி என்ன ஆகுறாங்க, அவனும் வந்து ஃபுல் கிருஷ்ணரைஸ்டா ஆயிடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணரின்றி எதுவுமே இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படையாக கொள்கையாகும். கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் பகவான். சோ இது வந்து யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்க? நான் ஒரு ஹோம்வொர்க் கேட்டிருந்தேன். ஏதாவது பண்ணீங்களா? 4 விதமான மனிதர்கள் வந்து கடவுளை ஏத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லா இடத்துலயும் கிருஷ்ணர பார்ப்பாங்க. அவங்க கிருஷ்ண உணர்வோட தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸோ பேசிக் பிரின்சிபல் எங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு பொருளும் கிருஷ்ணர் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. அவனின்றி ஒரு அணுவும் அசையாதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்ல. ஒரு பக்தன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? தனக்கும் கடவுளுக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய நித்திய சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். அவன் தெரிஞ்சுக்கிறதால அவன் என்ன பண்றான்? தனக்கு வந்து மரணம் இல்ல. இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து மரணம் இல்லைன்றத வந்து அவன் உணர்ந்துக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ அவன் என்ன நினைக்கிறான்? கிருஷ்ணரை வந்து கிருஷ்ணரோட சம்பந்தம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறார். ஓகேவா? அதுக்கு தான் இங்க வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்க. பிரம்ம சமிதைல
प्रेमाञ्जनचुरित भक्तिविलोचनेन सान्तः सदैव हृदयेषु विलोकायन्ति यं श्यामसुन्दरम् அச்சிந்த கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி. அதாவது கண்ணுக்கு வந்து மை அழகு இல்லையா? இந்த பிரேமாஞ்சன கண்மையை எடுத்துட்டு நம்ம கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணி கடவுளை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன தெரியுது? அது வந்து பிரேமாஞ்சனது என்னன்னா அன்பு. எப்படி வந்து மாம்பழத்துல மாம்பழ கூழ் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி பிரேமாஞ்சன மையில வந்து என்ன இருக்குன்னா கிருஷ்ணருடைய பிரேமை இருக்கு. அதை வச்சு நம்ம தீட்டி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா இடத்துல என்ன தெரியும்? கிருஷ்ணருடைய சியாமசுந்தரம் வடிவம் தான் தெரியும். எல்லார் இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய சியாமசுந்தரம் தான் அவன் பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலையில இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடையவே மாட்டான். அவன் தன்னுள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் பார்ப்பான், எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் பார்ப்பான். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பக்குவமான யோகிகளின் நிலையை பார்க்க போறோம். सर्वभूतस्थितं यो मां भजत् एकत्वम् आस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. हरे कृष्ण. பரமாத்மாவின் ஹரே கிருஷ்ணா தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்போதும் என்னில் நிலைகிறான். அப்ப அவனுக்கு என்ன தெரியுது? நானும் பரமாத்மா ஒண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். சோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்படி இருக்கான்? அவருக்குள்ளேயே இருக்கிறான். அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? அவன் தவறு செய்யக்கூடிய சான்ஸே இல்லை இல்லையா? ஏன்னா அவன் பொருள் பொருள் ஜட பொருள் உணர்வுல சம்பந்தப்படுறதே இல்லை இல்லையா? பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வுகள் பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே. சோ இதுக்கு எல்லாம் மூலம் யாரு? பரமாத்மானா கூட யாரு? கிருஷ்ணருடைய விரிவாக்கம் தான். ஆனா முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம் ரூபம் இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர்ன்றதை அவன் புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் அனைவரது இதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக வசிக்கிறார். அனைவரது இதயத்துக்குள் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மாவும் இதற்குள் வேறுபாடு இல்லை. அவருடைய அங்கத்துணுக்கு தான் நம்ம பலவிதமான அவதாரங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு தான் பரமாத்மான்றதை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான். இவ்வாறு உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷன பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறான். சோ கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு ஒரு விரிவாக்கம் தான் வந்து அங்கத்துணுக்குன்றதை விட விரிவாக்கம் தான் சரியான வார்த்தை. சோ விரிவாக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. சோ அவருக்கு வந்து நான் எப்பயுமே சேவை செய்யணும். தன்னுடைய நிலை வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறான்? நான் நித்திய சேவகன்ற நிலையை புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து சேவை செய்யறான். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இங்க வந்து நம்ம என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு யோகியானவன் வந்து கடவுளை வந்து பரமாத்மான்னு சொல்லிட்டு அது மேல தியானம் பண்றான். ஆனா ஒரு பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் பரமபுருஷ பகவான் சொல்லிட்டு கிருஷ்ண பகவானை வந்து வழிபடுறான். இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்தது? யோகி சிறந்தவரா? பக்தர் சிறந்தவரா? பக்தர். ஏன்னா அவர் நேரடியா கிருஷ்ணரையே வழிபடுறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா ஆஹ் ஒரு நாரத பஞ்சராத்திரத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட்பாடு பண்ணியிருக்காரு. தி காலாதி அனா வச்சின்னே கிருஷ்ணே சேதோ வித்யாச்ச தன்மயோ பாவதி க்ஷிப்ரம் ஜீவோ பிரம்மணி யோஜயேத்த. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மனசை எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கடவுளுடைய திவ்யமான ரூபத்து மேல வந்து தவம் பண்ணணும். அவர் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைக்கும். அப்படி நினைக்கிற போது யோசிக்கும் போது அவன் வந்து அமைதியை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் உண்மையான ஆனந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் ரூப கோசாமி இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நிக்கிலேஷு அவஸ்தா அவஸ்தாசு ஜீவன் முக்த சாயுச்சியதே. இப்போ பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கனால முக்தின்றது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்குமா? இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து முக்தி வந்து ஈஸியா கிடைச்சிடுமா? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தின்றது கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த முக்தி போயிட்டு அவங்க வீட்டாண்ட வந்து காத்துட்டு இருக்குமா? வாயில் காப்பன் மாதிரி நான் முக்தி வந்திருக்கேன் முக்தி வந்திருக்கேன். இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? ஐயோ முக்தி எல்லாம் எனக்கு வேணாம் நீ போப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்களா? சோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்தியை கூட அவ்வளவு சீக்கிரமா கொடுத்துருவாரா? தூய பக்தியை வந்து கொடுக்க மாட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. आत्मौपम्येन सर्वत्र समपश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான். அதாவது பக்தன்ற வந்து பரதுக்க துக்கி. துக்க துக்கப்படுறவங்கள, கஷ்டப்படுறவங்கள பார்த்தோனே இவர் வந்து கஷ்டப்படுவாராம். என்ன மாரி கஷ்டம்? பொருளாதாரத்தன்னு நெனச்சுக்க கூடாது. அதாவது இந்த ஜட உலகத்துல வந்து இவங்க வந்து மனுஷங்களா பிறந்துட்டு கிருஷ்ணர உணராம வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு. எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கிறானோ, அ அவங்க எல்லாம் அப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? அறியாம இருக்காங்க. அதாவது விஷ்ணு ஒருத்தர் தான்றத அவங்களுக்கு வந்து தெரியாம இருக்குது. அதுக்கு வந்து பிரபுபதா வந்து அ ஸ்லோகத்துல என்ன கோட்பாடு பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏகோ அப் ஏகோ அபி சன் பகு பகுதயோ வாபதி ஐ ஐஸ்வர்யாத் ரூபம் ஏகம் ச சூரியவத் பகுத்யதே. விஷ்ணு ஒருத்தர் தான். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்காரு. அவருடைய அந்தரங்க சக்தி இருக்கு இல்லையா? அந்த சக்தி வந்து யாராலயும் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எப்படி வந்து இந்த சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூரியன் தான் இருக்காரு. பட் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு இல்லையா? அது மாரி தான் கிருஷ்ணர்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நமக்கு கண்ணால பார்க்க முடியலன்றதுனால இல்லன்னு சொல்ல முடியாது. அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. ஓகேவா? பக்குவமான யோகிகளின் உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யோகிகள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார். மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும், துக்கத்தையும் தனது போல பார்க்கிறார். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. தனக்கு கஷ்டத்த குடுத்தா கூட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? யாருக்கும் திருப்பி கஷ்டத்த குடுக்க மாட்டாங்க. அதான் நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய விஷயத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து அவர் ரொம்ப பெயரோட, புகழோட இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க? 22 மார்க்கெட்ல சவுக்கடி அடிக்கிறாங்க. யாராவது ஒருத்தங்க அந்த அளவுக்கு அடி வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, அந்த இடத்திலேயே வந்து இறந்து போயிட்டுருப்பாங்க. இருந்தாலும் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தன்ன அடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகேவா? பிரார்த்தனை பண்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து அவங்களெல்லாம் மன்னிச்சு விட்டுருங்க. அவங்க தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரார்த்தனை பண்றார். அப்ப வந்து கடவுளுக்கே கோபம் வருது. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு கோபம் வருது. ஏன்னா, அடிக்கிறவங்கள எல்லாம் வந்து சம்மாரம் பண்ணணும்னு வராரு. பட் இவரு பிரார்த்தனை பண்றதுனால அவர் சைலன்ட் ஆயிடுறாரு. அது ஒரு முறை சொல்லுவாரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூரா, என்ன உன்ன அடிக்கும்போது எனக்கு எவ்ளோ கோவம் வந்துச்சு தெரியுமா? நான் கொல்லணும்னு வந்தேன். பட் நீ வந்து என்ன கட்டுப்படுத்திட்ட. நீ பிரார்த்தனை பண்ணுன. அவங்கள வந்து விட்டு குடுத்து அவங்கள வந்து மன்னிச்சுருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால நான் அமைதியா ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து தூய பக்தர்களுடைய மனோநிலை. அவங்களுக்கு யாரு துன்பம் விளைவிச்சாலும் அவங்க திருப்பி வந்து துன்பம் குடுக்கணும்னு நெனைக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்மலாம் எப்படி? எனக்கு ஒண்ணு பண்ணிட்டியா? இரு உன்ன வச்சு செய்றேன்னு சொல்லிட்டு, 1க்கு 4 செய்ற மனப்பான்மை. ஆமாவா? இல்லையா? இந்த பக்தர்கள் எப்பவுமே வந்து யாரு மேலயும் யாரு மேலயும் இல்ல. எந்த ஜீவராசி மேலயும் வந்து பொறாமை இருக்கிறதே இல்ல. ஓகேவா? ஸோ ஏன் இந்த மக்கள் வந்து கஷ்டத்துல உணர்ந்துட்டு இருக்காங்க. கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, மறதி. அதாவது கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவ மறந்துட்டாங்க. நான் தான் அனுபவிப்பாளர்ன்றத நெனச்சுட்டு அனுபவிக்கிறாங்க. ஆனா உண்மையான உரிமையாளரும், அனுபவிப்பாளரும் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர். அது தெரியாம அவன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? "ந தஸ்மாத் கஷ்டித் மே பிரிய கிருத் தமஹ." இந்த பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருடைய நலம் விரும்பியா தான் இருப்பாங்க. அதனால தான் பாருங்க, யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஆ நம்மளுடைய ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவங்க ஒய்ஃப வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னு பார்த்தாங்க. முடியல. சரி போடா என் பொண்டாட்டியே நான் பண்ண முடியல. நான் போய் என்ன பண்ண போறது உலகத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு, அவரு என்ன சோர்ந்து போய் உட்காந்துட்டாரா? என் பசங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையா குடுக்க முடியல. என் பசங்களுக்கு நன்மை அளிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாரா? இல்ல. யோசிச்சு பாருங்க. அவரு தியாகம் இல்லைன்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்குமா இத? நம்மளால சொகுசா நம்ம வீட்லயே இருந்துட்டு நம்மளால கேட்கவும், படிக்கவும், கருத்து பரிமாற்றம் ஏத்துக்க முடியுமா இது? முடியாது. இல்லையா? அவரு எவ்ளோ அளவுக்கு தியாகம் பண்ணியிருக்காரு. அவரோட ஒரு தியாகத்தால நமக்கு வந்து சுகம் கிடைச்சிருக்கு. பட் நம்ம அத வந்து சரியா உபயோகிச்சுக்கணும். இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யோகிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சுயநலவாதி. அவன் ஒரு தனியான இடத்துல போயிட்டு ஜெபம் பண்ணி, கடவுள் மேல தியானம் பண்ணி, தான் வந்து நன்மை அடையணும்னு நெனைக்கிறான். ஆனா பக்தன் வந்து தனியான இடத்துக்கு போறதே இல்ல. எல்லாம் எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல தான் போயிட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க? பக்திய பிரச்சாரம் சொல்றாங்க. "என்னப்பா நீயும் வந்து மகாமந்திரம் சொல்லுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்லையா? அதுதான் வித்தியாசம். யோகிக்கும், பக்தருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि सञ्चलत्वास्तिति स्थिरम्. அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் நீங்கள் எப்போதும் கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. இவ்வளோ நேரம் கேட்டுக்கிட்டார் அர்ஜுனன். இப்ப என்ன சொன்னாரு? அப்பா மதுசூதனா, இந்த அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் எனக்கு என்ன ஆகாது, எனக்கு வேலைக்கு வராது. ஏன்னா என்னால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இந்த மனசு ரொம்ப சஞ்சலமானதுப்பா. இது எனக்கு ஒத்து வராதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே என்ன பண்றாரு, புறக்கணிக்கிறார் இந்த யோகத்துல இருந்து, இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லா விதமான யோகங்களும் அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. சரணடைந்த அரண்டு அடைந்தாருன்னு சொல்லிட்டு நேரா பக்தி யோகத்தை சொல்லல. நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் நேரா இதை செய்யின்னு சொன்னா செய்வோமா? நம்ம தான் பேரழிவாளிங்கன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம். அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, எல்லா யோகத்தையும் அக்கு வேற ஆணி வேற எல்லாத்தையும் பிரிச்சு வச்சுட்டாரு அவர் முன்னாடி. உனக்கு எது வேணுமோ பண்ணு, ஓகேவா? அஷ்டாங்க யோகத்தை சொன்னாரு. அப்ப அர்ஜுனனே சொல்றாரு, அப்பா இது என்னால முடியாதுப்பா. ஒட்டு மொத்தமா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இது எப்ப சொல்றாரு? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனே சொல்றாரு, இல்லையா? இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இந்த கலியுகத்துல நம்மளால முடியுமா? அவர் கூட கிருஷ்ணர் இருக்காரு, இல்லையா? அது துவாபர யுகம், இதை விட சிறந்த யுகம். இது இரும்பு யுகம். இந்த காலத்துல முடியுமா? நம்ம இது படையும் பண்ண முடியுமா? பண்ணணும்னு நினைக்கலாமா? முடியாது. இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நமக்கு சிம்பிளா யோகம் என்ன யோகம்? பக்தி யோகம். அதுதான் கீர்த்தனையா சதாஹரி. அதை பண்ணிட்டு நம்மளால தனியான இடத்துக்கு போயிட்டு தவம் பண்ணலாம் முடியாது, இல்லையா? நம்ம ஒரு 2 நிமிஷம் தனியா இருக்கிறோமா? இருக்கிறதே இல்லை. ஒன்றும் போனை நோண்டிட்டே இருப்போம், இல்லையா? யாரை பத்தியாவது ஏதாவது பார்த்துட்டு இருப்போம். चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்தும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக தோன்றுகிறது. என்னென்ன சொல்றார் பாருங்க இந்த மனசை பத்தி. சஞ்சலம் ஹே மன கிருஷ்ணா. மனசு ரொம்ப ரொம்ப சஞ்சலமானது, ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பலம் பொருந்தியது, பலவா திருடம், இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப வலிமையான ஸ்ட்ராங்கானது, ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சக்தி வாய்ந்தது. அப்புறம் அடங்காதது, சொன்ன பேச்ச கேட்காதது, இல்லையா? என்னால பாத்தீங்கன்னா வீசும் காற்ற வேணும்னா நான் நிறுத்திடுவேன். ஆனா இந்த மனசை என்னால அடக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். அஹ் அவ்வளவு அளவுக்கு மனசுடைய இயல்பை கரெக்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்கார். அமைதியற்றது, கொந்தளிக்கக்கூடியது, சக்தி வாய்ந்தது. இது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நம்ம ஒண்ணுதான் பண்ணிட்டு இருப்போம், மனசு சைமல்டேனியஸா வேற எதையோ யோசிச்சுட்டே இருக்கும், இல்லையா? ஸோ இந்த கிளாஸை முடிச்ச உடனே நான் என்ன பண்ணலாம், சாயங்காலம் எங்க போகணும், அப்படிலாம் என்னென்னமோ பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் ஆத்மா பிரயாணி, புத்தியே சாரதி, ஓகேவா? புத்தி தான் சாரதி, மனம் ஓட்டும் உபகரணம், அந்த கயிறு, இல்லையா? புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்மள அந்த குதிரைகள், ஓகேவா? அந்த குதிரைகள் தான் புலன்கள். நம்ம புலன்களை ஆத்மா என்ற ஒரு ஆளை கட்டுப்படுத்தி வாழணும். மனம் புத்தியினால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும், இல்லையா? அப்படி அடைஞ்சாதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அடைய முடியும், ஓகேவா? ஸோ எந்த ஒரு மனுஷனாலும் இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது சாத்தியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேதங்களே சொல்லியிருக்கு. ஸோ வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மனாம் ரத்தினாம் விதி சரீரம் ரத்தம் ஏவச்ச புத்திந்து சாரதிம் விதி மனக பிரகிரகம் ஏவச்ச இந்திரியாணி ஹயா அணுகூர் விஷயாம் ஸ்தேஷு கோச்சரன் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தோ போக்தே ஹி அகுர் மானிசினக. ஸோ இந்த வண்டி, அந்த உடலை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரதத்துக்கு கம்பேர் பண்றாங்க. ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்மா கொண்டுதான் வழி நடத்தணும். ஸோ சுலபமா இந்த மனசை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுக்குறாரு. நாம ஜபம் பண்ணுங்க,
இதுதான் வந்து சிறந்த மந்திரம், கிரேட் மந்த்ரான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள எல்லா பாவத்திலிருந்தும் விடுதலை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த செஞ்சா நம்ம மனசை வந்து ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். சவை மனக கிருஷ்ணா பாதார விந்தகோ. எப்பவுமே ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், முழுசா மனசுல வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணரை தான் நினைக்கணும். அதை விட்டு வேற ஏதாவது நினைச்சான்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் மனசு என்ன ஆகுது, சஞ்சலம் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अप्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते. हरे ஸோ कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. அவரே ஒத்துக்கிறார், மனசை வந்து நீ கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து கஷ்டம்தான். ஓகேவா? அதுக்கு பாரு, தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது வந்து சாத்தியமாகும் சொல்றார் பாருங்க. அபியாசேன கௌந்தேய வைராகியேன அப்படின்னு சொல்றாரு. அபியாசம்னா பழக்கம், வைராகியம் நான் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பற்றின்மையோட இருப்போம் இல்லையா, இந்த ரெண்டுனாலும் அது வந்து சாத்தியமாகும்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், மனதை சமாளிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு தீர்வை சொல்றார். நீ வந்து யார்கிட்ட போ, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு கிட்ட போ. அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, உனக்கு வந்து வழி காட்டுவாரு. ஸோ அவர் சொல்றபடி, அதாவது 4 கொள்கைகளை ஃபீல் பற்றி, அதாவது அவர் என்ன சொல்றார் நமக்கு, குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகளை ஜபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்றார். அவரோட குரு இருக்கார் பாருங்க, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, 64 மாலைகளை பண்ணுங்கன்னு சொல்றார். பிரபுபாதாக்கு தெரியும் நம்ம நிலைமெல்லாம் வந்து 64 ரவுண்டு சொன்னா நம்ம இந்த பக்கமே தலையை திருப்பி வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, குறைந்தபட்சம் அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எங்க குரு 64 சொன்னாருப்பா, நீங்க குறைந்தபட்சம் என்ன சொல்றாரு, 16 மாலைகளை பண்ணுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ நம்ம படிப்படியா வந்து 4 மாலையில நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, கண்டினியூஸா அதை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஆமாவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஆறுமுகம் பிரபு. ஓகே. ஸோ நம்ம அதை வந்து படிப்படியாக நம்ம அதிகப்படுத்தணும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, அவருடைய கீழ்ப்படிதல் படி நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பற்றுதலின்மை வந்து வருது. ஸோ ஜடத்துலேருந்து வந்து வெளியே வரும். இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டா இருப்போம், பட் அவ்வளோ அளவுக்கு ஆசை அது மேலே இருக்காது. முன்னெல்லாம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய வந்து டிவி பார்த்துட்ருப்போம், அதெல்லாம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன இதில் வரும், ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பக்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 வழிகள் இருக்குது. நவவித பக்தின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பண்ணலாம். நமக்கு சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபஸ்ட்டு கேட்கறது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அதுக்கு நம்ம சொல்கிற மகா மந்திரத்தை நம்ம வாயை விட்டு சொல்கிறோம். கீர்த்தனம் கேட்குறோம், ஸோ மனசில் வந்து அதையே வந்து யோசிக்கிறோம் இல்லையா. இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரே ஒரு மகா மந்திரத்தை சொல்கிறதுனால இந்த 3 விஷயங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ளே நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை வைராகியம் வந்து இந்த ஜடப்பொருள்ல இருந்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டு வரணும் நம்ம மனசை. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் நாள்பட இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றதுனால அவனோட மனசு ஃபுல்லா அது மேல ஈடுபட்டுட்டு தான். அந்த பற்றுதலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பரஸ் அனுபூதி, ஸ்பிரிச்சுவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவன் நாம ஜபத்து மேல பற்றுதல் இருக்கிறதுனால பரேஷ் அனுபூதி ஸ்பிரிச்சுவல் சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் ரொம்ப ரொம்ப பசியா இருக்கான், அவன் கிட்ட வந்து சாப்பாடு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் ருசி பார்ப்பானா, லபக் லபக்குன்னு எடுத்து சாப்பிடுவானா? சாப்பிடுவாங்க மாதாஜி. ருசியெல்லாம் பார்க்க மாட்டான், லபக் பார்க்க லபக் மாட்டான். லபக்குன்னு எடுத்து சாப்பிடுவான் இல்லையா. அவன் வயிறு நிறைஞ்ச பிறகுதான் அவன் என்ன பண்ணுவான், மெல்லமா எடுத்து சாப்பிடுவான். அப்போதான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவான் இல்லையா. அது மாதிரி தான் இந்த பக்தின்றதை வந்து தன்னுடைய இவ்வளோ நாள் பிரிஞ்சிருக்காங்க இல்லையா, ஆ, கடவுளை வந்து தெரியாம, ஸோ நாமஸ்மரணம் பண்ணி திருப்தியோடு இருக்கிற ஸ்டேஜ் தான் அதை. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வியாதி இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிக விஷயத்தில் வந்து மூழ்கி இருக்கான், பக்தியிலேருந்து விலகி இருக்கான்.
ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ராப்பர் டயட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து இப்போ ஒருத்தவனுக்கு வந்து மஞ்சக்காமாலை இருக்குன்னு வச்சுக்கோவேன். அவனுக்கு என்ன வந்து வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கரும்பு ஜூஸ் குடுப்பாங்க. கரும்பு ஜூஸ் யாரு குடிச்சாலும் எப்படி இருக்கும்? இனிப்பா இருக்கும். இனிப்பா இருக்கும். பட் அந்த மஞ்சக்காமாலை இருக்கிறவனுக்கு வந்து அது தெரியாது. இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை போடேன், இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை போடேன்னு சொல்லுவான். எவ்வளோ போட்டாலும் அவனுக்கு ருசி தெரியாது. ஆனா அவனுக்கு வைத்தியம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கரும்பு சாறு குடுக்குதான். குடுக்க, குடுக்க, குடுக்க அது என்னாகும்? நாள் பட அந்த நோய் கம்மியாகி, அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அந்த சுவைய உணர ஆரம்பிப்பான். அது மாரி தான் இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வியாதி இருக்கு. அதனால தான் அந்த நாம ருச்சி நம்மளால ருசிக்கவே முடியல. இல்லையா? நமக்கு நிஜமா ஒருத்தன் தூய பக்தரா இருந்தா, ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்ல என்ன வரணும்? தார தாரையா தண்ணி வரணும். பட் நமக்கு யாருக்காவது வருதா? யாருக்குமே வரல. நான் இவ்ளோ அளவுக்கு கேவலமான நிலைமையில இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழணும். இல்லையா? ஸோ நம்ம அப்பா, அம்மா நீங்க தான். உங்கள பிரிஞ்சுட்டு நான் எப்படி இருக்கேங்க? சுகமா தான் இருக்கிறேன். அவர் தான் அங்க வந்து வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்காரு. என்ன பிரிஞ்சுட்டு நீ இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்க. இந்த கஷ்டத்துல உளறாத. வெளிய வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லையா? ஸோ இத வந்து நம்ப ஒரு அ நோயாளிக்கு தகுந்த அ டயட் அதாவது உணவு குடுக்குற மாதிரி நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக வியாதிக்கு வந்து சரியான மருந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ உணவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ண பரமாத்மா. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतत सख्यो वाप्तुम् उपायतः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. கட்டுப்படாத மனத்தை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் வந்து கடினம். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இது என் அபிப்பிராயம். இது யார் சொல்றது? கிருஷ்ணர் சொல்றார். பாருப்பா, உன் மனசை நீ கண்ட்ரோல் பண்ணன்னு வச்சுக்கோவேன், கண்டிப்பா உனக்கு வந்து ஈஸி. கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோவேன், அவர் ஒத்துக்கிறார். நீ இல்லை நீ பண்ணணும்னு சொல்ல. ஆனா மனசு வந்து சஞ்சலமானது. வைராகியம் வச்சுக்கிட்டு நம்பிக்கையோட நீ செஞ்சுட்டு வந்தா உன்னால முடியும்னு வழியும் சொல்லிட்டார். இதுதான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். பாரு, இந்த குழப்பத்திலேருந்து நீ வந்து திடமா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு வந்து வெற்றி நிச்சயம். இல்லை, மனசை போன போக்கில் விட்டுறேன்னு வச்சுக்கோவேன், அப்போ அந்த மனசை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே. ஸோ இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வழி காட்டுறார். ஓகேவா? இதுக்கு வந்து ம், கடினமான விஷயம் மனக்கட்டுப்பாட்டினால் எளிமையாகிறது. ஓகே. கடினமான விஷயம் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் வந்து பீடி சிகரெட்டு பிடிக்கிறார். ஓகேவா? அவருக்கு வந்து வியாதி வர ஆரம்பிக்குது. அப்போ அவர் டாக்டர் கிட்ட போறாரு. ஓகேவா? டாக்டர் கிட்ட போறாரு. அவர் சொல்றார், நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து எத்தனை பிடிக்கிறேன்னு கேட்கும்போது 50 பிடிக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ 50 பிடிக்கிறவரை நிறுத்துன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால நீ என்ன பண்ணு, 20 குடின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. 50 வந்து 20 குடின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? கண்டிப்பா அந்த 20 முயற்சி பண்ணி பிடிச்சிட்டு வருவார். ஸோ அது மாரி 1 வாரம் ஆகும். 2வது வாரம் வர்றது 20 10ஆ மாத்து. அதுக்கு அடுத்த வாரம் 10 5ஆ மாத்து. இப்படி படிப்படியா குறைச்சிட்டு வரும். இது வந்து கண்டிப்பா முடியும். இல்லையா? ஆனா எளிதான விஷயமும் கடினமாகிறது மனதால் நாம் கட்டுப்படும் போது. அதே வந்து அவன் வந்து மனச கட்டு பண்ணி டாக்டருடைய வார்த்தைய கேட்டுட்டு வந்து அவன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோவேன், அவனுக்கு வந்து எளிமையாகுது. அவன் மனசு வந்து என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம, என்னால அந்த பழக்கத்துலேருந்து வெளியே வர முடியாம இருந்தான்னு வச்சுக்கோவேன், அவன் மனசே அவனுக்கு வந்து எதிரியாகிறது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ம். அதாவது நம்ம வந்து மனச வந்து பௌதீக விஷயத்துல வச்சுட்டு, பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து எதுக்கு ஒப்பீடா சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெருப்ப மூட்டுறோம். ஓகேங்களா? நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரியணும்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு மூட்டுறோம். அதே சமயத்துல தண்ணி ஊத்துனா, அது என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? அணைஞ்சு அனஞ்சிரும் போயிரும் மாதாஜி. இல்லையா? அது மாரி தான் நம்ம செய்றது. பக்தி வரணும்னு நெனைக்கிறோம். பட் எது மேல பற்றுதல் வச்சுட்டுருக்கோம்? பௌதீக விஷயத்து மேலயும் பற்றுதல் வச்சிருக்கோம். இல்லையா? அததான் வந்து பிரபுபாதா இங்க ஒரு உதாரணமா சொல்லி நமக்கு புரிய வைக்கிறாரு. அது மாதிரி தான் யோகான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனச கண்ட்ரோல் பண்றது. இந்த யோகா பிராக்டிஸ் பண்றாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அவன் என்ன பண்றான், ஒரு தனியான இடத்துல போயிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கான். எவ்வளோ அளவுக்கு அந்த ஆத்மாவ உணருவான்? பக்திய உணர முடியும்? ஸோ, அதுக்கு வந்து அத பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன பண்ணணும்? மனச வந்து கட்டுப்படுத்தணும். கட்டுப்படுத்தணும்னா எப்படி?
நித்தியமும் சதா காலமும் கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து சதா காலமும் நினைச்சிட்டு இருந்தா அவனுக்கு பக்தியில முன்னேறது வந்து ஈஸி, அவனுக்கு ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கடைசி பிரிவுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே, அதாவது மிக உயர்ந்த யோகியை பத்தி பார்க்க போறோம். என்னது, வெற்றி அடையாத யோகியின் கதையை பார்க்க போறோம். கடைசிக்கு நான் மூன்றாவது பகுதி. ம். अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाञ्चलित मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணா, தன்னுணர்வை பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களில் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? அதாவது கொஞ்ச நாள் பக்தி வந்தாங்கப்பா, அப்புறம் வந்து விட்டுட்டாங்க, அப்படியேப்பட்டவங்களுடைய நிலைமை என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? பக்குவம் அடையாத யோகிகள் என்ன ஆகும்? ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் நம்பிக்கை இருந்துச்சு, ஸ்திரமா எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வந்தாங்க, அப்புறம் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறார். ஓகேவா? ஸோ இங்க இந்த பகவத்கீதையில வந்து கடவுள் வந்து என்ன சொல்றாரு? கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் மூணுத்தையும் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அதுல வந்து சிம்பிள் அண்ட் பெஸ்ட் திங் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். அடிப்படை கொள்கை இங்க வந்து பேசிக் பிரின்சிபல் என்னன்னா, நான் கிருஷ்ணருடைய அங்கத்துணுக்கு, நான் அவருடைய, எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு நித்ய சம்பந்தம் இருக்கு சேவகர். இல்லையா? அதை வந்து யார் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து சிறந்தவன். அதுதான் வந்து அடிப்படை கொள்கை, பேசிக் பிரின்சிபல். நம்ம பகவத்கீதை என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவனுக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுன்றதை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இதுக்கு வந்து எது ஈஸியாக உதவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமாக இந்த மாயைக்கும் கிருஷ்ண பக்திக்கும் வந்து நித்தியமாக சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்குது. நம்ம மனசில் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்தது. நம்ம யாருக்கு சேவை செய்கிறோம்? மாயைக்கு சேவை செய்கிறோமா, இல்லை கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறோமா? மாயைக்கு சேவை செய்கிறோன்னா என்ன? எப்பவுமே பௌதிக உலகத்திலேயே வந்து மூழ்கி கிடக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்கிறோன்னா என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்கிறதா வந்து ஆஹ், கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனனோட கேள்வி என்னன்னா, யாராவது இந்த பக்தி பாதையிலிருந்து விலகிட்டா அவங்களுடைய நிலைமை என்ன? ஓகேவா? அதுதான் வந்து கேட்குறேன். ஏன்னா நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் அப்படிதானே. ஹரே கிருஷ்ணா. तच्चिन्नो भयविभ्रष्टाः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றி அடையாமல், பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாமல், சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா? ஓகேவா? ஸோ அவரோட கேள்வி என்ன? அவன் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மழை பெய்யணும்னா எல்லா மேகங்களும் என்ன ஆகணும்? ஒண்ணா சேர்ந்தாதான் அங்க வந்து என்ன ஆகும்? மழை பெய்யும். இவன் வந்து என்ன ஆகுறான்? ஆன்மீக பாதையிலிருந்து விலகிடுறான். அதுல மயங்கி பௌதிகத்திலும் வெற்றி அடையாம, அங்கேயும் வெற்றி அடையாம, சிதறிய மேகக்கூட்டம் போல தானே இருக்கிறான். அப்படின்னு அவன் வந்து அழிந்து போறது இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்கிறான். ஓகேவா? பெயரளவு பௌதீக சுகங்களின் தியாகம் செஞ்சுட்டு ஆன்மீக இன்பம் அடைவதில் தோல்வி. பெயரளவுக்கு மாத்தம்தான். சரி, நான் அதை பண்ணல இதை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரளவுக்கு என்ன வந்து எல்லாரும் புகழணும், நான் நாம ஜபம் பண்றேன், எல்லாரும் என்ன எங்க வீட்டுல இருக்கோம் எல்லாம் மெச்சிக்கணும்னு அப்படின்னு நம்ம பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து என்ன அர்த்தம்? பெயர் அளவுக்கு, அதாவது பகட்டு இல்லையா, போலி இல்லையா? அந்த போலியை பண்றதுனால நமக்கு எந்த ஒரு லாபமும் வராது இல்லையா? அப்படி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தோல்விதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம யாரையும் வந்து நம்மள நல்லவங்க சொல்லணுன்றதுக்கோசம் நம்ம செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேவா? ம். ஒரு நிமிஷம். तन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्कस अशेषतः त्वधन्य संशयत्यास्य चेता न च उपपद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஓகே. ஓகே.
ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணா, இதுவே என் சந்தேகம். இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உம்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரும் நான் காணவில்லை. ஸோ அவருடைய கேள்வி இல்லையா, என்ன ஆகுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணரை அடையிறது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இல்லை. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே இல்லையா, பல பல பிறவிகள் அடுத்த பிறகுதான் நம்ம அவரை வந்து பக்தி கொஞ்சமாவது பண்றோம் இல்லையா. ஸோ இந்த சந்தேகத்தை வந்து நீங்க தீர்த்து வைங்க. ஏன்னா உங்களை விட சிறந்தவங்க யாரும் இல்லை இந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரே கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தினை முழுமையாக அறிந்தவர். அவருக்கு சமமாக யாரும் இருக்க முடியாது. கிருஷ்ணருடைய குணாதிசைகள்லாம் வந்து அர்ஜுனன் இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா. அதனால நீங்களே வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து பதில் சொல்லுங்க. ஏன்னா முக்காலங்களை கடந்தவர், முக்காலங்களை அறிந்தவர் நீங்க தான். எது என்னவா இருக்குன்றது வந்து உங்களுக்கு அக்கு வேற ஆணு வேற நல்லா தெரியும் இல்லையா. நீங்க வந்து சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இப்ப வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் பேச போறாரு. ஓகே, கிருஷ்ணரால் எல்லா சந்தேகங்களையும் முழுமையாக தீர்க்க முடியும். ஓகே, இப்ப கிருஷ்ணர் பேசுறார், படிங்க. श्रीभगवानुवाच पात नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதில்லை. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நல்லது செஞ்சா அவங்களுக்கு என்ன இல்லை, அழிவு இல்லை இல்லையா. நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. அதாவது நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில கூட சொல்லுவாங்க இல்லையா, இராதவனுக்கு இட்டு காட்டு இல்லையா. நம்ம வீட்டுக்கு வந்து விரோதி வந்தா கூட நண்பனா பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த குணாதிசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில நம்ம பெரியவங்க கிட்ட இருந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ நன்மையை அதாவது நன்மையை செய்வர் என்னைக்குமே வந்து கெட்டு போவதில்லை இல்லையா. பகவானுடைய உத்தரவாதம், நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பரவுலகிலோ அழிவதில்லை. இது யார் சொல்றது, பகவானே சொல்றார். ஓகே, நன்மையை செய்பவன் தீமை அடைவதே இல்லை. அப்போதைக்கு வேணா சில பேர் நினைக்கலாம், பாரு என்ன நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவிக்கிறேன், இவன் எல்லா விதமான தீமைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே ஆகுறது இல்லைன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா. அது வந்து சும்மா. ஓகே, 47 ஸ்லோகம் படிங்க. पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். ஸோ இங்க வந்து கொஞ்ச நாள் பக்தி பண்ண அவனுடைய நிலைமை என்னன்றதுக்கு இங்க பதில் இருக்கு பாருங்க. நல்லோரின் குடும்பத்துல வந்து பிறக்க போறான், இல்லைன்னா பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்துல வந்து பிறக்க போறான். ஓகேவா, அதுதான் வந்து பலன். ஸோ இதனால என்னப்பா பலன் யோசிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செல்வம் நிறைய இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஸோ அவனுக்கு டைம் கிடைக்குது, பக்தி பண்ணலாம். ஓகேவா. ஆ நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கும்போது என்ன பண்றான், எல்லாம் பக்தி பண்ணுவாங்க, அவங்களோட சேர்ந்து இவனும் பக்தி பண்ணலாம். இதுதான் லாபம். ஓகேவா. ஹரே கிருஷ்ணா. अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து நம்ம வாலண்டரியா நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஏற்றுக்கணும். அவருக்கு வந்து என்ன இப்போ வந்து ஜபம் பண்ணுங்க, காலையில் வந்து சாண்டிங் பண்ணுங்க நம்ம சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து பண்ணணும் இல்லையா. அதை பண்ணணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், கிளாஸும் அட்டன் பண்ணணும், நம்மளா தனியாக எடுத்து வச்சு பகவத்கீதை புக்கை எடுத்து வச்சு படிக்கணும். அது கொஞ்சம் டைமை ஒதுக்கணும் இல்லைங்களா. நம்ம பண்ணாதான் நம்ம சந்ததியினர்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நமக்கு இவ்வளோ நாள் கிடைச்சிச்சு, அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி கிடைக்கட்டும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்க வந்து பக்தி பண்ணா இந்த ஜென்மத்துல இல்லை அடுத்த ஜென்மத்திலும் வந்து நன்மை கிடைக்குதுன்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். ஓகேவா.
இந்த இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை உணர்றதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. ஆன்மீகத்துல உயர்ந்து இருக்கிறவங்களுடைய குடும்பத்துல பிறந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் என்ன பண்ணுவான், அங்க குடும்பம் ஃபுல்லா பக்தி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இவரும் என்ன பண்ணுவாரு, வேதங்களை தான் படிப்பார். அவங்க பண்றதான் இவங்க தான் பண்ணுவார். ஆச்சாரிய குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, கோஸ்வாமிகள் குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் வரும் இல்லையா. சூழ்நிலை என்ன இருக்குதோ அதை வந்து தாக்கம் அவருக்கும் வரும் இல்லையா. ஸோ அதனால அவருக்கு வந்து கண்டிப்பா நன்மை தான் அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. ஸோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த குரு பரம்பரையில பார்த்தோம் இல்லையா, பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய பையன் யாரு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். அவர் பக்தி வினோத் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கோஸ்வாமி. ஏன்னா அவரு ஒரு கிரகஸ்தர், ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயம் அப்பசமுத்திராயங்கள் எல்லாத்தையும் தகர்த்து எறிஞ்சார். அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார், கடவுளே எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடு, அஹ், உன்னோட விஷயத்த பரப்புறதுக்கோசம். அதுதான் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேவா. கடவுளுடைய ஜெகநாத்துடைய பிரசாதமா அவர் வந்து பிறந்தார். ஓகேவா. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா கூட அச்சு அடிக்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் ரீடிங் எல்லாம் பண்ணுவார். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 7 வயசுல அந்த பகவத்கீதை எல்லாம் கரைச்சி குடிச்சவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். ஓகேவா. ஸோ அந்த மாதிரி உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. ஸோ உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறந்ததுனால ஆரம்ப நிலையிலே வந்து பக்தி பண்ணி பக்குவம் அடைகிறார்கள். ஓகேவா. ஸோ சோ குறுகிய கால பயிற்சியின் பின் வீழ்ச்சியுற்ற யோகி என்ன ஆயிரான், உயர் லோகங்களில் நீண்ட காலம் வாழ்கிறான். ஓகேவா. சோ நல்லற அந்தன வைஷ்ணவன் குடும்பத்திலோ அல்லது பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றார். நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. கொஞ்ச காலத்துல பயிற்சி பண்ணி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டான்னு மேல போயிட்டு அனுபவிப்பான். அனுபவிச்சுட்டு கீழே வருவான். கீழே வந்தா அந்தனர் குடும்பத்திலயோ வைஷ்ணவர் குடும்பத்திலயோ பணக்கார குடும்பத்திலயோ பிறக்கிறது. நிறைய நாள் பயிற்சி பண்ணி மறுபடியும் விழுந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கோசுவாமிகள் ஆச்சாரியார்கள் இன்னும் உயர்ந்த இடத்துல வந்து பிறப்பது உறுதி. ஸோ என்ன பண்ணாலும் இங்க என்ன இல்லை, லாஸே இல்லை, இங்க வந்து லாபம் தான் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா. ஸோ அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணலாமா. तत्र तं பண்ணலாம். बुद्धिसम्योगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குரு மைந்தனே, அத்தகு பிறவியை அடைபவன் தனது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்காக அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கின்றான். ஸோ அவனுக்கு அந்த அந்த நிலைமை தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ நான் வந்து பூர்வ ஜென்ம பலனால வந்து இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து அதாவது பூர்த்தி அடையாத செயல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நான் நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். இதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு கதை நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பரத் மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து சிறந்த அரசர், தூய பக்தர். பரத வருஷத்தையே வந்து ஆண்டுட்டு வந்தார் இல்லையா. அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு வந்தார். ஸோ தன்னுடைய வயசு வந்து ஆன பிறகு வனப்பிரஸ்த வயசு வந்த உடனே தன்னுடைய பசங்களுக்கு வந்து அரசாட்சி கொடுத்துட்டு அவர் வந்துட்டார். காட்டுக்கு வந்து தவம் எல்லாம் பண்ணிட்டு பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாரு. அப்போ ஏதாச்சும் என்னாச்சு, ஒரு மான் குட்டியை வந்து காப்பாற்ற வேண்டிய கர்ப்பிணி மான் குட்டி போட்டதை அது காப்பாத்துற நிலைமையில வந்துட்டாரு. ஸோ காப்பாத்திட்டு தன்னுடைய குடியிலே வச்சுட்டு இருந்தார். அது என்ன பண்ணுச்சு, அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு. அதனால அவர் மனசுல என்ன ஆச்சு, பக்தியை விட்டுட்டு மான் மேல போச்சு. அவர் மானை வந்து ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான் குட்டி குடிலுக்கு வரவே இல்லை. அவருக்கா கவலை, இந்த அடர்ந்த காட்டுல கொடிய மிருகங்கள் இருக்கும், இந்த மான் குட்டிக்கு என்ன ஆச்சோன்னு சொல்லிட்டு அவர் அது மேலேயே வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கார். ஓகே. ஸோ தேடி போலான்னு சொல்லிட்டு தேடி போயிட்டே இருக்காரு. தேடி போற டைம்லயே வந்து அவருடைய மரணமும் வருது. அவர் எண்ணம் வந்து எது மேல இருக்கு, மான் மேல இருக்கு. அதனால அவருடைய பிறவி என்ன ஆகுது, மானா பிறக்கிறாரு. அடுத்த ஜென்மத்துல கடவுளுடைய கருணையினால மானா பிறந்தாலும் அதே குடிலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் பண்ணாரு. அதுக்கு அடுத்தது 3வது பிறவியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜடமா பிறந்தார். ஜடபரதர்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பெயர். அதாவது ஒரு பிராமணர் குடும்பத்துல பிறக்கிறாரு. 7 பேர் அண்ணங்க. ஓகேவா. இவன் வந்து எதுக்கும் உதவாதவன் சொல்லிட்டு இவன் எங்கேயோ போயிருப்பாங்க. ஓகேவா. பிலிகிரிமேஜ் போயிருப்பாங்க.
அப்போ வந்து அண்ணன்மார்கள்லாம் வந்து இவனுக்கு சொத்தை கொடுக்காம இருக்கிற சொத்தை வந்து 6 பேரா பிரிச்சுப்பாங்க. இவர் திரும்பி வந்து உனக்கு சொத்து வந்து உங்க அப்பா தாண்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அவங்க சொல்ற வேலையெல்லாம் போயிட்டு செய்வாங்க. நிலத்துல போயிட்டு நல்லா வந்து மாடு மாதிரி உழைப்பாரு. அவங்க அண்ணிமார்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சாப்பாடு கூட போட மாட்டாங்க. கரிஞ்சது எல்லாத்தையும் தான் தீஞ்சு போனது எல்லாம் தான் எடுத்து போடுவாங்க. அவர் இது எதுக்கும் ஒன்றும் சொல்லாம அமைதியா சாப்பிட்டுட்டு ஆ அவ்வளோ அளவுக்கு தேக பலமும், ஆன்மீக பலமும் அவருக்கு அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கு. அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அமைதியா வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஸோ அப்ப வந்து தான் அவருக்கு வந்து கடவுளுடைய ஆ பக்தி முழுசா பண்ண முடிஞ்சுச்சு. ஸோ எந்த பிறவில முடிஞ்சுச்சு? 3வது பிறவில வந்து முடிஞ்சுச்சு. ஒரு முறை வந்து அந்த காட்டுவாசிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நரபலி குடுப்பாங்க இல்லையா? ஒரு முறை இவரு காட்டு பக்கமா போனோனே, இவரு வாட்ட சாட்டமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க. ஓகேவா? கூட்டிட்டு போயிட்டு நல்லா குளிப்பாட்டிட்டு, புது துணியெல்லாம் போட்டு, காளி முன்னாடி பலி குடுக்கறதுக்கு அரிவாளை எடுப்பார். அந்த அவரு. ஓகேவா? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பத்திரகாளியே வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஆ தோன்றி எல்லாரையும் கொன்னுடுவாங்க. ஓகே. யாரெல்லாம் நரபலி குடுக்க வந்தாங்க பாருங்க. "என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாவிங்களா? ஒரு கிருஷ்ண பக்தன வந்து எனக்கு வந்து பலி குடுக்குறீங்களா? கிருஷ்ணர் சொன்னா வேலை செய்றவன் நான், துர்காதேவி சக்தி. இந்த உலகத்த காப்பாத்துன்னு என்ன வந்து படைச்சு வச்சிருக்காரு. நீ வந்து அவருடைய பக்தன நீ எனக்கு பலி குடுக்குறேன்னு" சொல்லிட்டு எல்லாரையும் சமாரம் செஞ்சுருவாங்க. ஸோ ஒரு பக்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ அளவுக்கு சிறந்தவனா எல்லா இடத்துலயும் கடவுளால காப்பாத்தப்படுகிறது. ஸோ இந்த 3வது நிலையில ஜென்மத்துல வந்து அவருடைய பக்தி வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து முடியுது. ஓகேவா? ஸோ இது மாரி நம்ம வந்து இந்த இந்த கேள்விகள் கேட்டார் இல்லையா அர்ஜுனனு, கொஞ்சமா பக்தி பண்ணவங்க என்ன ஆவாங்க? நெறைய பக்தி ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, இதுக்கு உதாரணமா நமக்கு பாகவதத்துல இந்த கதை இருக்கு. பரத மகாராஜ் கதை தான் அது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य सप्तब्रह्माति वर्तते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலே அவன் அவற்றால் இயற்கையாகவே கவரப்படுகிறான். அவனுக்கு தனியா ஒண்ணுமே இல்ல. இயற்கையா அவனுக்கு வந்து அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஏன்னா போன ஜென்மத்துல எல்லாம் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? ஸோ பக்தின்றது வந்து சில பேருக்கு வந்து ஈஸியா வந்துடுது இல்லையா? அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்பொழுதும் சாஸ்திரங்களில் சடங்குகளிலும் உயர்ந்து நிற்கிறான். ஸோ தெய்வீக உணர்வினை புதுப்பித்துக் கொள்கிறார். யோக பயிற்சியில் இயற்கையாக கவரப்படுகிறார். சடங்கு முறைகளில் நாட்டம் கொள்வதிலே பக்குவமுடைய மனிதனாக மாறுகிறார். இல்லையா? இது வந்து ஜட பரதருடைய ஸ்டோரியில நமக்கு எல்லாம் வருது இல்லையா? ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து ஒரு வேத ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணிருக்காரு. அஹோ பத ஸ்வாபாச்சோ த்வா கரியான் யஜ்ஜி வா கிருஹே வர்த்ததே நாம துப்யம் தேபஸ்தாபஸ்தே ஜுஹு ஷஷ்ணூர் ஆர்ய பிரம்மாணு சூர் நாம கிரணந்தி ஏதே அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது இந்த பக்தியில வந்து முன்னேறணும்னா நீ நாய் மாம்சம் உண்ணக்கூடிய சண்டாளர் குடும்பத்துல பிறந்திருந்தா கூட ஹரிநாம ஸ்மரணத்தை சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேயா? ஓகே. ஸோ இந்த நாமஸ்மரணத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா இந்த கலிகாலத்தில் வந்து பிறப்பாத எல்லாரும் சூத்திரர்கள் தான். ஜாதி மதப்படியெல்லாம் வந்து யாரும் உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க இல்லை. பக்தி பண்ணி தான் வந்து அவன் வந்து உயர்ந்தவனா ஆக முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இங்க வந்து பிரபுபாதா நமக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய கதையை வந்து உதாரணமா சொல்றார். அவர் பிறப்பால ஒரு முசல்மான் இல்லையா? முசல்மானா இருந்தாலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு வந்து நாமாச்சாரியா என்ற பட்டத்தை கொடுத்தார். ஏன்னா 3 லட்சம் முறை நாம ஜபம் அவர் பண்ணார் இல்லையா? அஹ் உம் அவரை மாதிரி வேற யாரும் பக்தி பண்ணது இல்லைன்றதுக்கோசம் அவருடைய ஈம கடமை கூட வந்து இவர்தான் பண்ணி கொடுக்குறார். ஓகேவா? प्रयत्नात् यतः मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम्. हरे மேலும் कृष्ण. முன்னேற்றம் ஹரே கிருஷ்ணா பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். என்ன சொல்றாங்க? எல்லா கலங்கங்களிலிருந்தும் வந்து அவன் தூய்மை அடைகிறான்.
ஓகேவா? ஸோ தூய்மைன்றது வந்து இங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? பல ஜென்மங்கள் ஆன பிறகு பரமகதியை வந்து அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன வேணும்? திடமான நம்பிக்கை, டிட்டர்மினேஷன் இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தி பண்ணாதான் வந்து அவனுடைய மனசு வந்து பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து வெளிப்பட்டு வருது. ஏசாம் துவந்த கதம் பாபம் ஞானம் புண்ணிய கர்மணாம் தே துவந்த மோக நிர்முக்த பஜந்தே மாம் திருட விரதகா. பல பல பிறவிகளை எடுத்து பல பல ஜென்மங்களை புண்ணியங்கள் பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா? அப்படி பண்ணாதான் என்ன ஆயிருக்கும்? நம்மளுடைய அதாவது கலங்கங்கள், பௌதீக கலங்கள் வந்து போகும். மாயைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாயைக்குள்ள இருந்து விடுதலை கிடைக்கும், இரட்டிப்புல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்த பிறகுதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? தூய பக்தின்றத பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மிக உயர்ந்த யோகியின் நிலையை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. तपस्वीप्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मभिप्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण. தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். எனவே அர்ஜுனா, எல்லா சூழ்நிலையிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. யார் சிறந்தவன்? யோகி வந்துதான் சிறந்தவன். அதனால நீ என்ன பண்ணு? யோகியா இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? சோ அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல பகவத்கீதை, இந்த எல்லாருக்குமே, நம்ம எல்லாரும் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். சோ நம்ம எல்லாருக்கும் தான் என்னது? யோகத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணு, பக்தி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து ஆரம்பத்துல வந்து நமக்கு வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன யோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்ம யோகத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல் 6 ஸ்லோகத்துல இல்லையா? கர்மங்கள் செயல்கள் மூலமா வந்து கடவுளை அடையிறது இல்லையா? அதாவது பலநோக்கு செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? எதையுமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. கர்ம யோகத்தையும் சொல்ல, ஞான யோகத்தையும் சொல்ல, பக்தி யோகத்தை பண்ணுப்பா, அதுதான் உனக்கு வந்து முன்னேற்றத்தை அளிக்கக்கூடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேயா? ஏன்னா கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையானவர் இல்லையா? பரிபூர்ணமானவர். அவர் வந்து எதனால புரிஞ்சுக்க முடியும்னா பக்தினால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். மித்ததெல்லாம் ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்றார். ஓகே. ஒரு யோகி இவர்களை எல்லாம் விட சிறந்தவர். தபஸ்வி, தவம் புரிபவன், ஆத்ம ஞானம், ஞானி, பகவானிடம் சரணடைந்த ஞானம். அதாவது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, வேதங்கள் அவங்க யாரும் டைரக்டா கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க இல்லையா? வேதங்களை படிச்சுதான் புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே. ஞானியை விடவும் கர்ம யோகிகள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நான் செல்வா செல்வா கூட வாழணும்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன யாகங்கள் யக்னங்கள்லாம் பண்ணா நான் பௌதீகத்தோட நல்லா வாழ முடியும், அனுபவிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் வந்து கர்மயோகிகள், ஞான யோகிகள். இந்த யோகிகளை விட சிறந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி தான் சிறந்தது. நீ அதனால என்ன பண்ண? அதை ஃபாலோ பண்ணுப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். योगिनामपि सर्वेषां मत्कथेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு? எல்லா யோகிக்க மத்தியிலும் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு, எப்போதும் என் மேல வந்து நம்பிக்கை வச்சு என்னில் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி, ஓகேவா? அவருக்குள்ள மனசு வைக்கணும், நமக்குள்ள வந்து அவரை பத்தி யோசிக்கணும், அவருக்கு வந்து என்ன தொண்டு செய்யணும்? திவ்யமான அன்பு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறவன் தான் எனக்கு வந்து நெருங்கியவன். ஓகேவா? அவனை விட உயர்ந்தவன் யாரும் இல்லப்பா, இதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ யார் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் சிறந்தவன்ற கேள்விக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தர். ஓகேவா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பஜத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். கிருஷ்ணரிடம் பெரும் நம்பிக்கை கொண்டு கிருஷ்ணரில் நிலைத்து அடைக்கலம் எடுத்து எப்போதும் அவரையே எண்ணி திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தவன். ஓகேவா? பஜத்தேன்னு சொல்றாங்க. பாகவதத்துல கூட இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏஷாம் புருஷம்
சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரபாவம் ஈஸ்வரம் ந பஜதி அவஜானந்தி ஸ்தானாத் பிருஸ்த பதந்தி அதக. ஓகே, யார் ஒருத்தன் வந்து எனக்கு வந்து சேவை செய்கிறானோ அவன் தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யார் வந்து அவரை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவஜானந்தி மாமூடா, மூடர்கள் முட்டாள்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து கடவுளை வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்ன? பக்தி யோகம் பண்ணி கடவுளை வந்து அடையணும். ஓகேவா? அதுதான் உயர்ந்தது. ஓகே, எஸ்ய தேவ பரா பக்திர் யதா தேவே ததா குரவ் தஸ்யைத கதித ஏ அர்த்தக பிரகாஷந்தி மா மகாத்மனக. ஸோ இந்த மகாத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேலே அந்த மகாத்மானா கிரேட் சோல்ஸ். ஓகேவா? அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு குருவுடைய வார்த்தைகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை வந்து அடையிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாரு? எல்லா யோகங்களுக்கும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி எனும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகளே ஆகும். எல்லா யோகம் எதை பண்ணாலும் வந்து நீ கிருஷ்ணர் தான் அடைவேன். ஆனால் அதில் என்ன ஆகும்? நிறைய டைம் எடுக்கும் இல்லையா? கர்ம யோகமாக இருந்தாலும் சரி, ஞான யோகமாக இருந்தாலும் சரி, தியான யோகமாக இருந்தாலும் சரி, பக்தி யோகமாக இருந்தாலும் சரி, என்ன கடைசியில் தான் அவர் அடையிறது. ஆனால் ஈஸியானது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். ஓகேவா? ஸோ அந்த சிம்பிளாக இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் தான். மற்ற யோகங்கள் அனைத்தும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி படிக்கற்கள்கள். ஸோ இதெல்லாம் படிக்கற்கள் தான். கர்மயோகம்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? செயல்கள் மூலமாக யாக யக்னங்களை வளர்த்துட்டு கடவுளை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறான் இல்லையா? அது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானிகள் வந்து பல புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுட்டு ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறான் இல்லையா? ஸோ தியானம் மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் பண்ணுறான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பெஸ்ட்டு வந்து எதுப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலிகாலத்துக்கு இந்த பிக்சர் நம்ம பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இது எல்லாத்தையும் விட பெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் ஈஸி. நமக்கெல்லாம் அப்படி தானே வேணும் இல்லையா? எனக்கு ஈஸியாக இப்பயே வேணும் இல்லையா? எல்லாமே ரெடிமேட் நமக்கு இல்லையா? அது மாதிரி சிறந்தது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே, கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. ஸோ இங்கே வந்து இந்த அத்தியாயம் முடியுது. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ஜெய் नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे ஹரி कृष्णा to everyone. हरे कृष्णा.